Hello everyone, welcome back to our UGC NET English preparation class series 2. Okay, so in the class எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட் பற்றி பார்த்தோம். ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியடில் நம்ம என்னென்ன ஒர்க்ஸ் பார்த்தோங்கிறத லாஸ்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸில் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ நவ் நம்ம இது எதுக்குன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கம்பைன் ஸ்டடி மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த கிளாஸஸை. உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஜஸ்ட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட மெசேஜஸ் போடுங்க. ஐ வில் சென்ட் யூ த்ரூ இமெயில். ஸோ அதர் தேன் தேட் நம்ம இந்த கிளாஸில் எதை பற்றிலாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம்னா மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடில் சாசரோட நெக்ஸ்ட்டு அதர் ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் UGC NET, மேக் ஷுர் யூ நோட் டவுன் த டேட்ஸ், other word connection, because they are frequently useful for the objective questions. So let's begin. So first let's understand the basic timeline. ஓகேவா? மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியடோட பேசிக் டைம்லைன் பற்றி நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் before the middle English period we have the old English and Anglo-Saxon period which ends with the Norman Conquest. Okay, Norman Conquest நம்ம முடிஞ்சது old English period and which ends with the Norman Conquest. So important date நம்ம பார்த்தோம்னா 1066. ஸோ ஞாபகம் இருக்கா? who defeated Harold Godwinson, William Duke of Normandy at the Battle of Hastings. Okay, so this event is extremely important because it changed not only English history but also the development of the English language. So remember, 1066 is important for Norman Conquest and it is the beginning of Middle English development. So from this we can understand the Middle English period is generally placed between approximately 1066 and 1500. Okay. So next come to the important point. After the Norman Conquest, three languages were particularly important in England. They were French, Latin and English. Okay, French, Latin and English. French was associated mainly with court and aristocracy and administration. Okay, court, aristocracy and administration. Then Latin was the language of church, scholarship and theology. And English continued to be the language of ordinary people. Okay, so these three languages were important during the Middle English period. So simple formula, just to remember, French is related to court, Latin is related to church and learning, and English is for ordinary people. And next, the major dialects groups, three major dialects are there. Okay. They are Northern dialect, Midland and Southern. So here important dialect from these three important dialect is East Midland, because London became politically and economically important, and also Oxford and Cambridge were an important center for learning. So most importantly, Chaucer helped the London variety of English become increasingly important. Okay, so remember that these three dialects.
and East Midland English. Okay. Now let's look at some important early middle English works. Okay, early middle English works. So early English, middle English period. Okay. So first work is we are going to see Ormulam. Okay, Ormulam. Okay. The author is Om. So we can see clearly in the here. Om. Okay. Om. Okay, the author is Om, and work is dated around 1200. And one interesting feature is Om, his systematic approach to spelling. Okay, spelling. So you want to remember that when we have come to the Ormulam, the author is Om, and the important he is associated with the systematic English spelling, that is short vowel and double following consonants. So this is very important. Then next come to the Owl and the Nightingale. Okay, it is an anonymous author, and it is a debate poem from around early 13th century. The Owl and the Nightingale argue about different ways of living. The owl is associated here. We already seen that it's a debate poem. So two birds were arguing. So characters represent owl. Okay, owl associated with this wisdom and religious seriousness and sobriety. Okay, so the nightingale, that means nightingale represent, yes, pleasure, love and joy. Pleasure, love and joy. So the debate is to be judged by Nicholas of Guildford. ஸோ நிறைய பேர் இப்போ என்ன கிரிட்டிசிசமில் இருக்குன்னா இவர் ஆதராக இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்ஃபுல்லும் இருக்குது. ஸோ த டிபேட் இஸ் ஜட்ஜ்டு பை நிக்கோலஸ் ஆஃப் கைல்ஃபோர்ட். ஓகே, ஸ்டில் நவ் இது வந்து கன்ஃபார்மாக இல்லை யார் ஆதரவு, பட் யார் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த டிபேட்டில், நிக்கோலஸ் ஆஃப் கைல்ஃபோர்ட். அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ த Owl and Nightingale, yes, it's a debate poem, and this judgment given by this debate is Nicholas of Guildford. Next work is Anchoring Reveal, and also it is also called the rule of anchorness. Okay, rule of anchorness. Sorry. Anchor Reveal is also called rule of anchorness. And here also we don't know the author, but actually it was written as a guidance for three women entering religious life. That's the important point we want to remember when by remembering this poem. Okay, Anchoring Reveal. Next work is Layman's Rut. Okay, Layman's Rut. So the author is Layman. And his occupation is a parish priest. Okay, parish priest. It is a historical and legendary account of Britain. Major figure. It begins with the story of Brutus of Troy. Okay, the story of Brutus of Troy. Who according to legend becomes the founder of Britain. So it also contains important Arthurian materials too. Okay, so when it comes to Layman's Rut, we just remember about the story is the story
begins with the story of Brutus of Troy, and he was the founder of Britain. Okay, this just important topics we want to remember. Now let's move to the famous anonymous poet, generally called Pearl poet, or Gawain poet. Pearl poet or Gawain poet. For here, 4 major poems are associated with this poet. Okay, 4 major poems. What are they? Pearl, cleanness, patience, Gawain works. Sir Gawain and also we can write like this: Sir Gawain and the Green Knight. Sir Gawain and the Green Knight. Okay, so Pearl, cleanness, patience, Gawain. So from exam point of view, we want to remember Sir Gawain and the Green Knight. Okay, so just remember these 4 poems: Pearl, cleanness, patience, Gawain, Sir Gawain and the Green Knight. So short summary அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த Sir Gawain and Green Knightோட சின்ன ஒரு plot summary அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, at King Arthur's court, ஓகேவா, King Arthur's courtல ஒரு மிஸ்டீரியஸ் Green Knight வந்து வராங்க. அவங்க வந்துட்டு சும்மா இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேலஞ்சஸ் கொடுக்குறாங்க. என்ன சேலஞ்சா என்ன? the night to be strange game, ஓகேவா. இந்த Green Knight வந்து ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேம் வந்து போடுறாங்க, ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி வச்சுக்குவோம். ஸோ இந்த சேலஞ்சை அக்செப்ட் பண்ணுறது யாருன்னா Sir Gawain. ஓகே, Sir Gawain accept the challenge. And what is the challenge? He must receive a blow from the Green Knight. அந்த ஒரு அடி தலையில் அடி வாங்குறாங்க. ஆஃப்டர் அதே நாள் ஒரு வருஷம் தாண்டி அதே நாள் அவங்க மீட் பண்ணணும். மீட் ஹிம் டு ரிசீவ் த சேம் ப்ளோ. ஓகேவா, அதே அடியை திருப்பி அதே வருஷம் அவங்க திருப்பி வாங்கணும். ஸோ Gawain later stays with Lord Bertilac. Okay, Lord Bertilac, whose wife tries to tempt him, and Gawain accepts a green girdle from her. ஸோ இந்த பெர்டிலாக் வந்து ஒரு ப்ரெசன்ட் கொடுக்குறாங்க. என்ன ப்ரெசன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. அது என்ன கிஃப்ட்னா க்ரீன் கிரெடில். ஸோ இந்த கிஃப்டை வந்து இவரை அக்செப்ட் பண்ணுறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் அதை எப்படி பிலீவ் பண்ணுறாருன்னா, இட் வில் ப்ரொடெக்ட் ஹிஸ் லைஃப். ஸோ வென் ஹி ஃபைனலி மீட் Green Knight, he received only a slight wound. ஸோ இவர் வந்து Green Knightை பார்க்க திருப்பி அதே நாள் வந்து மீட் பண்ணுறாரு. மீட் பண்ணும்போது Green Knight வந்து சொல்கிறாங்க, அவரோட அந்த ஆனஸ்ட், ஓகேவா, ஆனஸ்ட்டு, கரேஜ் அதை பார்த்து அந்த இதை மெய்ஸில் எடுத்து அந்த சேலஞ்சில் அவர் வந்து விடுறாரு. ஓகே, ஸோ Sir Gawain வந்து இந்த சேலஞ்சில் வின் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுதான் ஸ்டோரி. சின்ன பிளாட் சம்மரி தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஸ்டோரி. ஸோ இந்த போமில் இம்பார்ட்டண்ட் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன டெக்னிக்னால் போப் அண்ட் த வீல். ஸோ என்னென்னா எ ஷார்ட் லைன் போப், ஒரு ஃபஸ்ட் லைன் வந்து ஷார்ட் லைனாக இருக்கும், அதுதான் பாப்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஃபாலோடு பை லாங்கர் ரைமிங், அது ஒரு 4 லைனாக இருக்கும். ஓகேவா, 4 லைன்ஸாக இருக்கும். ஃபாலோட் பை லாங்கர் ரைமிங் லைன்ஸ். ஸோ அந்த லைன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா வீல். ஸோ பாப் அண்ட் வீல் டெக்னிக் வந்து இந்த போமில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர், இம்பார்ட்டண்ட் போய்ட், ஓகேவா, நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நவ் Geoffrey Chaucer is one of the most important author.
in English literatures, right? He is also நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் father of English literature. He was also known as father of English literature or morning star of the Renaissance. இதெல்லாமே நம்ம சார்ல்ஸை தான் கூப்பிடுறோம். ஸோ he lived approximately கிளியராக தெரியல, பட் மோஸ்ட்லி 1343 to 1400. ஓகேவா, அது மட்டும் நமக்கு நல்லாவே தெரியுது. அண்ட் சார்ல்ஸரோட ரைட்டிங்ஸை நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், சரியா? ஸோ அது மட்டும் இல்லை, நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, இவரோட லைஃப் டைமில் இவர் 3 கிங்கோட பீரியட், அவங்களோட ரூலிங் பீரியடில் இவர் இருந்திருக்கார். ஃபஸ்ட்டு யாருன்னா, இவர் பிறந்த டைமில் எட்வர்ட் 3, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிச்சார்ட் 2, அண்ட் தேர்டு வந்து ஹென்ரி 4. ஓகேவா? ஸோ நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ERH அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ எட்வர்ட் 3, ரிச்சார்ட் 2 அண்ட் ஹென்ரி 4. அண்ட் இவரோட ஒர்க்ஸை வந்து நம்ம 3 டிஃப்ரெண்ட் பீரியடாக நம்ம அதே மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம். எப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் குரூப், இட்டாலியன் குரூப், இங்கிலீஷ் குரூப். ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்போது அந்த டைமில் எழுதின ஒர்க்ஸ், இட்டாலியன் குரூப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும்போது அந்த டைமில் அவர் கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ்ட்டில் ஒரு கிளாசிக்கல் ஒர்க்கே இவர் எழுதியிருக்காரு. அதுதான் நம்ம கேண்டர்பரி டேல்ஸ். ஸோ now let's understand his major works. என்னதெல்லாம் இருக்கும்? அது மட்டும் இல்லை, இவர் வந்து ஒரு டிப்ளமேட்டாக இருந்திருக்காரு, சிவில் சர்வெண்ட். இவர் வந்து மோஸ்ட்லி கோர்ட்லி போயட்டாக தான் இருந்திருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இவர் வந்து இவரோட ஒர்க்ஸில் பார்த்தோம்னா எக்லாஸ்டியாஸ்டிக் குரூப்ஸை வந்து இவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார் மோஸ்ட்லி. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம கேண்டர்பரி டேல்ஸில் மோங்காக இருக்கட்டும், ஃப்ரெரஸாக இருக்கட்டும், சமனராக இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே இவர் வந்து நல்லா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள். ஸோ now come to the first work. அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் பீரியடில் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்குன்னு பார்த்தோன்னா த புக் ஆஃப் டச்சஸ். ஸோ அதர் ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ரெஞ்ச், இட்டாலியன், இங்கிலீஷ் பீரியடில் இருந்த அதர் முக்கியமான ஒர்க்ஸ்லாம் ஜஸ்ட்டு பார்த்துருவோம். ஓகேவா? த புக் ஆஃப் டச்சஸ், அப்புறம் வேறு என்னது, த ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம், பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஃபவுல்ஸ், டோல்லர்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டி, லெஜெண்ட் ஆஃப் குட் விமன், அண்ட் அட் லாஸ்ட் த கேண்டர்பரி டேல்ஸ். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது என்னென்னா த புக் ஆஃப் டச்சஸ். திஸ் இஸ் த ட்ரீம் விஷன் அண்ட் எலிஜி. இந்த ஒர்க் வந்து ஒரு ட்ரீம் விஷன் அண்ட் எலிஜி, அண்ட் இட் டீல்ஸ் வித் த டெத் ஆஃப் பிளாங்கே ஆஃப் Lancaster, the wife of John of Gaunt. Actually he is a friend of Charles, அதனால தான் இவர் எழுதுகிறாரு. ஓகே, பிளாங்கே of Lancaster, she was the first wife of John of Gaunt, and the narrator falls asleep and experiences ஒரு ட்ரீம் போன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம்ல, ட்ரீம் விஷன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஸோ இது ஒரு எலிஜின்னு மட்டும், இன்னொன்று எலிஜி வேறு. அண்ட் narrator falls asleep and encounters. ஸோ அந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா செக்ஸ் அண்ட் ஆல்கஹால் ஸ்டோரி தான். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தோம்னா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப்டர் த ஃப்ரெஞ்ச் பீரியடுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா இட்டாலியன் பீரியடில் இருக்கக்கூடிய டோர்லஸ் அண்ட் கிரெஸ்டே. ஓகேவா? திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சார்ல்ஸஸ் மேஜர் நரேட்டிவ் போயம்ஸ். And here comes one of the most important UGC NET term பார்த்தோம்னா ரைம் ராயல். ஓகேவா? இந்த போமில் தான் இவர் ஃபஸ்ட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ரைம் ராயலில் தான் எழுதியிருக்காரு. ஓகேவா? 7 லைன் ஸ்டான்ஸா வித் ரைம் ஸ்கீம். என்ன ஸ்கீமில் எழுதியிருக்காரு? ABBBCC இந்த ரைம் ஸ்கீமில் தான் எழுதியிருக்காரு. ரைம் ராயல் 7 லைன் ஸ்டான்ஸா. ஸோ whenever you see டொல்லர்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டி, ரைம் ராயலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோம். ஜஸ்ட்
remember the connection. So major characters பார்த்தோம்னா Turles, Cressery, Pandarus and Diomed. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் மேஜர் கேரக்டர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Turles, Cressery ஏற்கனவே ஹெட்டிங்கில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர்னு பார்த்தோம்னா Pandarus and Diomed. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். ஸோ யாரெல்லாம் டொர்லஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா சன் ஆஃப் பீரியம். ஓகேவா? பீரியம். அண்டு கிறிஸ்டே இஸ் அ ட்ராஜன் பிரின்ஸ். ஓகே, sorry, I'm very sorry. Turles is a son of Piriam. He is a Trojan prince, and Cresseide is a daughter of Calchas. ஓகேவா? ஸோ பண்டாரஸ் யாருன்னா கிறிஸ்டியோட அங்கிள். ஓகேவா? டியோமேட் யாருன்னா ஆக்சுவலி இவர் அந்த கிறிஸ்டே வந்து கிறிஸ்டியை நம்ம டொர்லஸ் லவ் பண்ணியிருப்பாங்க, அங்கிள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் என்ன ஆச்சுன்னா கிறிஸ்டே வந்து இன்பிட்வீனில் டியோமேட் வந்து தூக்கிட்டு போவாங்க. அட்லாஸ்ட்டு அந்த கிறிஸ்டேக்காக வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபைட்லேயும் யார் கொல்லப்படுறா? அக்கிலஸ் வந்து டொர்லஸை கொல்லுறாங்க. ஸோ இதுதான் சின்ன ஜிஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்குவோம். டொர்லஸ், கிறிஸ்டே அண்ட் பண்டாரஸ் அண்ட் டியோமேட் தான் அட் லாஸ்ட்டு கிறிஸ்டியை மேரேஜ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஸ்டோரி டொர்லஸ் அண்ட் கிறிஸ்டி முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை பார்க்கலான்னா, ஸோ நான் இன்பிட்வீன் நம்ம இதையும் பார்த்துருவோம். ஓகேவா? ரைம் ராயல் இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதில் டொர்லஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியில் இது வந்து 7 லைன் ஸ்டான்ஸா. ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் ABBCCயில் இவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. யூஸ்வலி இது வந்து டெக்காசிலபிக் லைன்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இது எந்தெந்த ஒர்க்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டொர்லஸ் அண்ட் கிறிஸ்டி, கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் பிரிட்டி. ஸோ டொர்லஸ் கிறிஸ்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டோடு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணணும்னா ராயல் 7 லைன்ஸ் ABBCC ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு ட்ரீம் விஷன் தான் அண்ட் அலிகாரிக்கல் பாயிண்ட். ஓகேவா? அண்ட் இட் கண்டெய்ன்ஸ் 3 புக்ஸ் இதில் இருக்குது. என்னென்ன புக்ஸுன்னு மட்டும் நம்ம பார்த்துப்போம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து என்னென்னா டெம்பிள் ஆஃப் கிளாஸ். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு புக் டெம்பிள் ஆஃப் கிளாஸ். அது வந்து யாரை பற்றி இருக்கும்னா ஏனஸ் அண்ட் டிடோ. ஏனஸ் வந்து யார்? வெர்ஜில். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஸோ ஏனஸ் அண்ட் டிடோ பற்றி இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும். அண்ட் புக் 2ல் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேமில் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யார் அந்த மெயின் கேரக்டரை கைட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஈகிள். ஸோ இதே விஷயம் நம்ம ரெசம்பிள் பண்ணலாம். எந்த ஒர்க்கில் ரெசம்பிள் ஆகும்னா டேன்ட்டோட டிவைன் காமெடியில் யார் வந்து கைட் பண்ணுவா? வெர்ஜில் வந்து டிவைன் காமெடியில் வெர்ஜில் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேமில் ஈகிள் வந்து கைட் பண்ணுற மாதிரியும் இதில் வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பார். ஸோ இது வந்து மேபி இதிலிருந்து எடுத்துக்கூடிய அந்த ரெசம்பிளன்ஸ் அவர் ரீட் பண்ணியிருக்கலாம், அது அந்த ரெசம்பிள் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ 3rd புக் வந்து என்னென்னா பேலஸ் ஆஃப் ஃபேம். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதில் வந்து ஃபேமஸ் கிளாசிக்கல் ஃபிகர்ஸையும் பிப்ளிக்கல் ஃபிகர்ஸையும் போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ 3 புக்ஸ் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேமில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து என்னதெல்லாம்? ஃபஸ்ட்டு புக் வந்து டெம்பிள் ஆஃப் கிளாஸ், செகண்ட் புக் ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் அண்ட் பேலஸ் ஆஃப் ஃபேம். டெம்பிள், ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம், பேலஸ் ஆஃப் ஃபேம். ஓகேவா? டெம்பிள் ஆஃப் கிளாஸ், ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம், பேலஸ் ஆஃப் ஃபேம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஒர்க் பார்க்க போகிறோம்னா லெஜண்ட் ஆஃப் குட் women. ஓகே, ஸோ இட் ப்ரெசன்ட்ஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ஃபேமஸ் women ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் mythology அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகேவா?
So it presents stories of famous women from classical mythology and history. So important names in நம்ம என்னென்ன கேரக்டர் பார்ப்போம்னா கிளியோபெட்ரா, திஸ்பே, டிடோ, வேறு யார், ஹிப்சிபில், அடுத்து மிடா, லுக்ரேட்டியா, அரியாடின், ஃபிலோமிலா, and Hypermnestra and Phyllis. So these are the characters. Just to remember 9 characters அவர் கொண்டு வந்திருப்பாங்க, அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுப்போம். ஓகேவா? ஸோ 9 கேரக்டர்ஸ் ஸ்டோரி இருக்கும், பட் 10 கேரக்டர்ஸ் அவர் கொண்டு வந்திருப்பார், அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுப்போம். 10 கேரக்டர்ஸ் இருக்கும், பட் 9 ஸ்டோரிஸ் அதில் இருக்கும். 9 ஸ்டோரிஸ் அதில் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஒர்க்குக்கு நம்ம வந்துட்டோம். என்ன ஒர்க்? தி Canterbury Tales. ஓகே, Canterbury Tales. Now we reach the important section of Chaucerian work. If you are preparing UGC NET, this work deserves special attention. The story begins at Tabard Inn. Okay, story begins with Tabard Inn in Southwark, லண்டனில் இருக்குது. ஓகே, the group of pilgrims are traveling to Canterbury. ஸோ கேண்டர்பரிக்கு குரூப் ஆஃப் பிலிக்ரிம்ஸ் வந்து எங்கே போகிறாங்க? கேண்டர்பரிக்கு போகிறாங்க. ஸோ என்ன டெஸ்டினேஷன்? எங்கே டெஸ்டினேஷன் இது? ஷ்ரைன் ஆஃப் சென்ட் தாமஸ் பேக்கெட். ஸோ யார் இந்த ட்ராவலில் ஹோஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹேரி பெய்லி. ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறார், ஸ்டோரி டெல்லிங் கான்டெஸ்ட் அப்படி ஒரு விஷயத்த யார் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாருன்னா ஹோஸ்ட் தான். ஓகே, ஸோ இதனால தான் இந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் நரேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எத்தனை டெய்ல்ஸ், ஆக்சுவலி எத்தனை டெய்ல்ஸ் இருக்குன்னா 30 பிலிகிரம்ஸ் இருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் நம்ம சாசர் சேர்த்து 30 பிலிகிரம்ஸ். போகும்போது 2, வரும்போது 2, இப்படி டோட்டலாக 120 டெய்ல்ஸ் வந்து இருக்கிறோம். இதுதான் வந்து பிளானிங். பட் சார்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணலை. டோட்டலி 24 டெய்ல்ஸ் தான் அது வந்து இப்போ சர்வைவாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ரிமெம்பர், பிளான்ட் எவ்வளவு 120 அண்ட் எவ்வளோ சர்வைவாக இருக்குன்னா 24 டெய்ல்ஸ் தான் இப்போ இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய டெய்ல்ஸு ப்ளஸ் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ், இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டர்ஸ், அவர் ப்ரொலாக் டு த கேண்டர்பரி டெய்ல்ஸில் என்னென்ன கேரக்டரை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம். ஓகேவா? ஸோ நைட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ப்ரொலாகு. ஸோ நைட் ரெப்ரசன்ட் த ஐடியா ஆஃப் சிவல்ரி, மாடல் ஆஃப் சிவல்ரி தான் நைட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஸ்கொயர் இஸ் ஹிஸ் சன். ஓகேவா? சன், நைட்டோட சன் தான் ஸ்கொயர். அப்புறம் பார்த்தோன்னா யோமன் வந்து யாருன்னா நைட்டோட சர்வெண்ட், அவங்க தான் யோமன். ஸோ இந்த 3 கேரக்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நைட், ஸ்கொயர் அண்ட் யோமன். நெக்ஸ்ட் யார் வரான்னா ப்ரையரஸோட ஒரிஜினல் நேம் என்னென்னா மேடம் எக்லண்டின். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரையரஸ்க்கு அப்புறம் யாரை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மோங்க் வந்து he does not strictly follow traditional monastic ideals. ஓகேவா? அவர் அது ஃபாலோவே பண்ண மாட்டார், ஆனால் மோங்குன்னு தான் பேர். நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரையரர் ரெப்ரசன்ட் ரிலீஜியஸ் கரப்ஷன். இந்த ப்ரொலாகில் அப்படி தான் இருக்கும். என்னென்னா அவர் ஃபர்கிவ்னஸை அதாவது ரிலீஜியஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் தான் ஃபர்கிவ்னஸ். கரெக்டாக? ஸோ அதை செல் பண்ணுற மாதிரி இந்த கேரக்டர் டிபிட் பண்ணியிருப்பாரு. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மெர்ச்சண்ட்டை வந்து பார்த்தோம்னா அவர் எப்படி கடனாளி மாதிரி இவரை சொல்லியிருப்பாங்க. கிளர்க்கு பார்த்தோன்னா கிளர்க்கு இஸ் அசோசியேட் வித் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் ஸ்டூடெண்ட்
அண்ட் மேன் ஆஃப் லா ஒருத்தவங்க இருக்கு. ஓகே, லாயர். அவங்க வந்து லீகல் எக்ஸ்பர்ட்டில் அவங்க ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஆளாக இருக்காங்க. அண்ட் மெயின் கேரக்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத். ஓகே, ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத்தோட நேம் என்னது? ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத்தோட நேம் அலிசன். her name is Alison and she had five husbands. ஓகேவா, 5 husband. அதில் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது 5th ஹஸ்பண்டோட நேம் என்னென்னா ஜங்கின். இவங்க 4 ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க, அவங்களோட நேம் எல்லாம் சாசர் மென்ஷன் பண்ணல. பட் 5th ஹஸ்பண்டோட பேர் என்ன? ஜங்கின். அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க. ஓகேவா. தென் அதர் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃப்ராங்க்லின். அவங்க வந்து ஹீ வாஸ் லைக் அ வெல்த்தி லேண்ட் ஓனர். அண்ட் கைல் மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா ஹேபடேஷர், கார்பெண்டர், வீவர், டையர். இவங்க எல்லாருமே என்னது கைல் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு யாருன்னா குக்கோட ஒரிஜினல் நேம் வந்து ரோஜர். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து ஷிப்மேன். ஹி வாஸ் எ செயிலர் அண்ட் ஃபிசிஷியன். இவர் வந்து மெடிசின் எப்படி கொடுப்பாருன்னா அஸ்ட்ராலஜி பார்த்து தான் கொடுப்பாரு. அண்ட் மதர் கேரக்டர் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே, ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து பார்த்தோன்னா மில்லரோட நேம் வந்து ராபின். அண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் க்ரூட். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேரக்டர் மேன்சிபல். ஹீ இஸ் அ ஃபுட் பர்ச்சேசர். நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் ரீட் அண்ட் ஹீ இஸ் அ எஸ்டேட் மேனேஜர். சமனர் வந்து சர்ச் கோர்ட் ஆஃபீஸர். ஓகேவா, சர்ச் கோர்ட் ஆஃபீஸர். பார்டனர் வந்து ஃபேக் ரிலீஸ். ஃபேர்னா நான் பாடம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா தேவையில்லாத ஒரு பொய்யான ப்ராமிசஸ் கொடுத்துட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம புனிதரோட அவங்க யூஸ் பண்ண மேரி மாதா யூஸ் பண்ண துணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய்யான விஷயங்களை வந்து விற்றுட்ருக்காரு யார்? இந்த பாடகர். ஸோ நம்ம ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத்தோட 5th ஹஸ்பண்ட் நேம் என்னன்னு சொன்னேன், ஜன்கின். ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ஒரு போர் கிளர்க் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் when she married him. He had studied at Oxford and he loved reading books about women and marriage, including stories portraying women negatively. Okay, Alison strongly disagreed with these ideas. Their marriage became a major power struggle. The famous book Junkin possesses a book called Book of Wicked Wives. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் என்ன புக் அவர் எப்போவுமே வச்சு ரீட் பண்ணியிருப்பார் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா புக் ஆஃப் விக்கட் வைஃப்ஸ். ஸோ திஸ் மச் ஒன்லி. ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் அவங்கள இந்த கேரக்டரோட டீட்டெயில்டு சம்மரி அது நான் சொல்கிறேன். அண்ட் அதர் தேன் தட் இம்பார்ட்டண்ட் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப்டர் சாசர். ஓகேவா, அதுவும் பார்த்துருவோம். ஸோ இஃப் தேர் இஸ் எனி டவுட் just come to the comment section and give some valuable comments. ஓகேவா. ஓகே, நம்ம ஒரு குயிக் ரிவிஷன் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகேவா. Who wrote Piers Plowman? Yes, William Langland. And so let's revise the entire lesson in 1 minute. ஓகேவா. ஸோ 1066 என்ன இம்பார்ட்டன்ட்? நார்மல் கன்கொஸ்ட். கரெக்ட். மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் எதுலேருந்து எது வர? 1066 to 1500. 3 லாங்குவேஜஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகுது. எதில் என்னென்ன லாங்குவேஜ்? ஃப்ரெஞ்ச், லாட்டின் அண்ட் இங்கிலீஷ். ரைட். 3 dialects, நார்த்தன், மிட்லேண்ட் அண்ட் சதர்ன். வெரி குட். ஆர்முலனோட ஆதர் நேம் என்னது? ஆர், VORN. ஓகே. ப்ரூட்டோட ஆதர் யார்? லேமன். Owl and Nightingale is like a debate poem. Very good. Pearl poet or Gawain poetல 4 poems வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. என்னென்ன poems? Pearl, Cleanness, Patience, Gawain. Okay.
Chaucer is the father of English literature. We already know Toddlers and Cressida is நான் இது ஏற்கனவே சொல்லணும்னு நினச்சேன். இது என்ன ஸ்டைல், என்ன புக் ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா பொக்காஷியோட ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Toddlers and Cressidaனாலே எது ஞாபகம் இருக்கணும்? எஸ், ரைம் ராயல். வெரி குட். Canterbury Tales is frame narrative. And wife of Bath ஓட நேம் என்னது? அலிசன். எத்தனை ஹஸ்பண்ட்ஸ் இருக்காங்க? 5 husband. 5th ஹஸ்பண்ட் பேர் என்னது? ஜங்கன். எஸ், வெரி குட். ஸோ பார்ட்னர் இஸ் ரிலேட்டட் டு greed. நம்ம ஃபேக் ரிலேக்ஸ்ன்னு சொன்னோம்ல, அது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, greedக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கேரக்டர் ஆஃப் சாசர்ன்னு பார்த்தோன்னா பார்ட்னர் தான். ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோதான் இன்றைக்குள்ள கிளாஸோட ரிவிஷன். நாளைக்கு வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சாசரோட பாக்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஓகேவா? தேங்க்யூ. And if you found this mind map method useful, save this video for revision and share it with another UGCNET aspirant. Okay, thank you guys.